Hello, good afternoon, everyone. This is Tasnim. Welcome to my channel and also welcome to Liaka's Kids English. And this is class 3 to 4 as well as this is batch 7. I hope you all are doing good. How are you, everyone? How are you? Risho, how are you? Fine, Fine, Miss. Miss. And you? Fine, Miss. And you? Fine, Miss. And you? I am fine, Miss. How are you, Miss? Thank you. Great. So I'm also fine. Can start the class. How are you? Okay, so now we can start the class. So first we'll learn these things, thanking someone. So how many ways you can say thanks? After that, this is the grammar session, present simple question, and then we'll do some exercise. After that, there is a picture. You have to talk about the picture, and there are some words it indicates there. And this is the model answer for describe the picture. And this is also synonyms, like this is also the vocabulary. And there is another picture. Uh, there is a tongue twister, and you have to describe this picture, okay? And the last one is we'll watch a video. So first we'll do these things, thanking someone. So sometimes we say thanks, thank you, Rana, মানে thank you, thanks a lot, thanks a million. আমরা বিভিন্ন ভাবে বলি। সো এখন আজকে এটাই শিখবো 10টা আমরা খুব দ্রুত বলার চেষ্টা করব। Thanks, thank you, Rana, all, thanks a lot. আচ্ছা কার সাউন্ড আছে? মানে এখন যেহেতু ক্লাস শুরু করে দিয়েছে এখন আর সাউন্ড দিব না, ওকে? Be careful. If you have any problem, then you can ask me, but otherwise you all the time, you mute yourself. Thanks, thank you, Rana, thank you all, thanks a lot, thanks a million, thank you very much, thank you so much, many thanks, thanks for your kind guidance. Okay? আমি আবারও বলছি, where is your salam, miss? বুঝি নাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, thanks, thank you, Rana, thank you all, thanks a lot, thanks a million, thank you very much, thank you so much, many thanks, thanks for your kind guidance. So please everyone write it down within 2 minutes and read out again and again, okay? So Drisho, write it down. After finishing your writing, then try to memorize these things. Thanks, thank you, Rana, or thank you, Drisho, thank you, Minar, thank you, Rafisa, thank you all, thanks a lot, thanks a million. মুখে মুখে উচ্চারণ করবো দৃশ্য। Whatever you write, you try to memorize, okay? Pronounce করবেন। And last one, it kind guidance. Kind guidance, kind guidance. মিস Yes. এটা কি করব? আমি কেবল জয়েন হয়েছি। Okay, write it down. থ্যাংক ইউ মিস। You say, Miss, I just joined now. So what will you do, or what will I do? I don't know. So can you repeat again? Okay, Zarin say, Zarin, write it down. ইয়েস মিস।
প্লিজ ফোন নাম্বার যে একটা লেখা যে থ্যাংক ইউ অল, এটার অর্থ কি? সবাইকে ধন্যবাদ। 6 নম্বরে কি লেখা? Thanks a million. 6 নাম্বার মানে থ্যাংক A million. ধন্যবাদ 10 মিলিয়ন লক্ষ। মিলিয়ন। হ্যাঁ, মিলিয়ন মিলিয়ন ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ দিয়ে শেষ করা যাবে না। Got it? Is done. Okay. Those who have done, just read out, try to 5 times. 5 বার পড়বো, 5 বার পড়ে then chat box এ লিখবো যে done. Okay, done. 10 নম্বরে কাইন্ড তার পরেরটা স্পেলিংটা কি হবে? Which one? 10 নম্বরে থ্যাংক ইউ ইওর কাইন্ড Kind guidance. এটা খেটা হয়ে যাবে খ। Kind guidance. Kind guidance. Okay. আচ্ছা, সাউন্ডটা বন্ধ রাখবো কাইন্ডলি। ওকে, নাও এটাকে আমরা একটু 3 times পড়বো সবাই। ওকে, আনমিউট yourself and read loudly like chorus. chorus করে আমরা বলবো একসাথে। থ্যাংক ইউ Thanks, thank you, Thanks, thank you, thank you, thank you, Rana. thank you, All all, thank you, thank Lord, you, thank you, thank you, thank you, Rana, Sima, thank you, thanks, thank you, Rana, thank you, all, thanks a lot, thanks a million, thank You you so so much. much, Thank thanks many, you many very much, thanks. thanks Thank you you so for much, your many, many kind thanks, guidance. thanks for your kind, thank you, Rana, thank you, Thank you, Rana. Thank you all. thanks Thanks a for lot. your Thanks a kind, million. Thank you thanks for very you much. so Thank you so much, much. Many, many thanks. Thanks for your kind guidance. thanks for you, Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. And another thing, all the time you don't say thank you, thanks. So try to use these phrases, okay? And at your house, try to say these 10 phrases without any breath. Clear, Jisho? Yes, miss. Try to say without any breath. Like you take a long breath. Everyone take a long breath. Yes. Thanks, thank you, Rana. Thank you all. Thanks a lot. Thanks a million. Thank you very much. Thank you so much. Many, many thanks. Thanks for your kind guidance. ঠিক আছে, please, চেষ্টা করবো যে guidance মানে উইদাউট এনি ব্রিথে বলার জন্য। আমি কিন্তু নিঃশ্বাস নেইনি, বাট এই জায়গাটা এসে আমার দমটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বাট আমি তারপরও নিঃশ্বাস নেইনি। রিজন ইজ আই টুক অলরেডি 5 classes, 5টা ক্লাস নিয়েছি, আর কত দম থাকে তাই না? 5টা ক্লাস অলরেডি নিয়েছি সকাল থেকে, এটা 6 নম্বর ক্লাস চলতেছে। তো এই জন্য দমটা হয়তো বা প্রবলেম হচ্ছে। তো তোমরা এটা কি করবে, ইউ জাস্ট টেক আ লং, সরি, আপনি একদিনে এতগুলো ক্লাস নেন? মানে ফ্রাইডে স্যাটারডে খুব বেশি, ফ্রাইডে স্যাটারডে 12 ক্লাসেস নিতে হবে টোটাল। ফ্রাইডে এন্ড স্যাটারডে 12 ক্লাসেস। সো কিছু ক্লাস হচ্ছে 1 hour 30 minutes, সাম ক্লাসেস Many class. 1 hour। হ্যাঁ, So many class. ইয়েস, দ্যাটস ওয়াই তোমরা ভালো করে পড়ো। হ্যাঁ, মানে নিজেরাই বুঝো যে কি করতে হবে। আচ্ছা, সো এটা হচ্ছে উইদাউট এনি ব্রিথে ট্রাই করবো। আন্ডারস্ট্যান্ড? গট ইট? Miss. Yes, miss. Okay. Now I'm going to another slide here. This is grammar part. Listen carefully. Do you? That means present simple question. Do you know present simple? What is present simple? When you use present simple? কখন আমরা present simple use করি? কে বলতে পারবেন? বর্তমান, বর্তমান। বর্তমান। বর্তমান, আচ্ছা, বর্তমান সবার হচ্ছে বর্তমান। আচ্ছা, দৃশ্য বলো তো, প্রেজেন্ট সিম্পল। প্রেজেন্ট সিম্পল বলতে আমরা কি বুঝি?
Some students says বর্তমান, আর কিছু? And বর্তমান তো কন্টিনিউয়াস আছে, পারফেক্টও আছে, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আছে, তাহলে প্রেজেন্ট সিম্পল দিয়ে কি বোঝানো যাচ্ছে? যদি বলি যেই কাজটা আমরা সব সময় করি, অভ্যাস, তুমি স্কুলে যাও, ব্রেকফাস্ট করো, ডিনার করো, তারপর হচ্ছে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বা বিকেলে ফ্রেন্ডদের সাথে খেলতে যাও মাঠে, ঠিক আছে, তুমি তোমার হোমওয়ার্কটা সব সময় করো, সকাল 7টার আগে ঘুম থেকে উঠো, তাহলে এটা কি হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট না? সো Yes, যেই miss. কাজগুলো আমরা সব সময় করি, আমাদের অভ্যাসগত, আমাদের করতে হয়, সেগুলোই কিন্তু প্রেজেন্ট সিম্পল। গট ইট? Yes, ঠিক আছে, miss. ধরো তুমি কি পছন্দ করো, হোয়াটস ইউর ফেভারিট ফুড? I like playing football and cricket. হ্যাঁ, দৃশ্য সে হোয়াটস ইউর ফেভারিট ফুড? Chocolate. চকলেট। তার মানে কি চকলেটটা তোমাকে যখন তখন দিয়ে তুমি কিন্তু খাবে, তাই না? বিকজ দিস ইজ ইউর ফেভারিট ফুড। তখন তুমি কি বলবে? তুমি কি বলবে আম লাইকিং চকলেট, নাকি বলবে আই লাইক চকলেট? I like chocolate. তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে দৃশ্য সবসময় চকলেট পছন্দ করে। আই লাইক চকলেট, বাট মি, I like ice cream, even though I have some problem with my throat or I catch cold, but even though I like ice cream also. Okay. agree with you. মানে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ঠান্ডা লাগছে, তারপর আইসক্রিম খেয়ে চা খেয়ে এরকম আর কি। আচ্ছা, সো এই যে আই লাইক চকলেট, সাউন্ড করবে না, আই লাইক চকলেট, এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব আছে? অক্সিলারি ভার্ব বলতে এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার কিছু আছে? কিছুই নাই, তাই না? বা ডু, ডাজ কিছুই নাই। সো এই জন্য ধরো আই লাইক চকলেট, CH পুরোটা লিখলাম না, হ্যাঁ, আই লাইক চকলেট। এখন আমি যদি কোশ্চেন করি তুমি কি চকলেট পছন্দ করো, কিভাবে বলবো? Do you like chocolate? Do you like chocolate? Do you like chocolate? Do you like chocolate? Do you like চকলেট, তাই না? কোশ্চেন সাইন। তার মানে দেখো আই লাইক চকলেট, কোশ্চেন যদি করি ডু ইউ লাইক চকলেট, তাহলে ডুটা নিয়ে আসলাম। এবার যদি বলি ধরো দৃশ্য, দৃশ্য লাইক বলবো নাকি লাইকস বলবো? Likes. So likes. দৃশ্য লাইকস চকলেট, Like. লাইকস। এখন এটাকে কোশ্চেন করলে আমি কি করব? Does Disha like Does Does like Disha chocolate? Does Disha like chocolate? ভেরি গুড। ডাজ দৃশ্য Like লাইক, এখন কি লাইক বলবো নাকি লাইকস বলবো? Like. like Like. এখানে আর এস দিতে হবে না, ঠিক আছে, বিকজ হেয়ার কোশ্চেন ডাজ চলে আসছে। Does. ডাজ দৃশ্য লাইক চকলেট, ক্লিয়ার? তার মানে এই ওয়ার্ড গুলো, এই সেন্টেন্স গুলোই হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল, যেগুলো আমরা সব সময় হয় হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট, সেগুলি হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল। আর এই প্রেজেন্ট সিম্পল কোশ্চেন করতে আমাদেরকে ডু অথবা ডাজ আনতে হয়, এটাই এখন আমরা করবো, ঠিক আছে? তাহলে এবার আমরা কোশ্চেনটা খেয়াল করো কিভাবে ফরম্যাটটা ইয়ে করি। মুনতাসির, হোয়াটস প্রবলেম? আচ্ছা দেখো, ডু অর ডাজ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ইনফিনিটিভ। ইনফিনিটিভ হচ্ছে ভার্বের কোনো চেঞ্জ হবে না, V1 ফর্ম, ভার্বের কোনো চেঞ্জ হবে না, ওয়ার্ক ওয়ার্কই থাকবে, ওয়ার্কসও বলবো না, ওয়ার্কিংও বলবো না, ওয়ার্কও বলবো না, ঠিক আছে, ভার্বের এই বেস ফর্মটা থাকবে সব সময়। তাহলে দেখো, ডু ইউ ওয়ার্ক অন সানডেজ, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন। ডু ইউ ওয়ার্ক অন সানডেজ, তুমি কি সানডেতে কাজ করো? ডু ইয়োর ফ্রেন্ডস লিভ নিয়ার হেয়ার, তোমার ফ্রেন্ড কি আশেপাশেই থাকে? ইয়োর ফ্রেন্ডস সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল? Plural. প্লুরাল, তো এই জন্য ডু হয়েছে, তাই না? এখানে যদি এস না থাকতো ইয়োর ফ্রেন্ড, তাহলে আমরা কি দিতাম এই জায়গাটায়? does ডাজ। তখন হয়তো কি ডাজ ইউর ফ্রেন্ড লিভ নিয়ার হেয়ার, যেহেতু ফ্রেন্ডস অনেকগুলো, তাহলে হবে ডু ইউর ফ্রেন্ডস লিভ নিয়ার হেয়ার। গট ইট? নাও নেক্সট, Yes, miss. এই যে চ্যারিস, ইটস এ ওয়ান নেম, তাই না, একজনের নাম।
তাহলে এই যে ডাজ হয়েছে, ডাজ চ্যারিস প্লে টেনিস, ডাজ ফাতেহা প্লে টেনিস, ডাজ মুনতাসির প্লে টেনিস। তাহলে একজন মানুষের নাম হলে আমরা ডাজ দিব। এরপর আমরা দেখি WH ওয়ার্ড। WH ওয়ার্ড মানে কি? ওয়ার্ড, এই যে WH ওয়ার্ড, তাই না? কোশ্চেন ওয়ার্ড গুলো। ওয়ার, যখন আমরা WH ওয়ার্ড গুলো ইউজ করব তখন এই ডু বা ডাজ এর আগে এটা দিব। Where do your parents live? তার মানে কি? তোমার বাবা মা কোথায় বাস করে? Where do your parents live? How often do you wash your hair? How often do you wash your hair? What does this word mean? What does this word mean? How much does it cost to fly to Rome? ঠিক আছে, তাহলে কত টাকা লাগে রোমে ফ্লাই করতে, কত টাকা লাগে? হাউ মাচ ডাজ ইট কস্ট টু ফ্লাই টু রোম। এতটুকু বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম হয়েছে কিনা? ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম? কিন্তু এই যে ইয়ার WH কোশ্চেনে ডু আর ডাজটা বুঝলাম না, কখন ডু আর কখন ডাজ দিব? আচ্ছা, ডু হচ্ছে প্লুরালের ক্ষেত্রে ইউজ হবে এবং ডাজ হচ্ছে সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে ইউজ হবে। আচ্ছা, আমি কিন্তু গত ক্লাসে ওটা পড়াইছিলাম ডু ডাজ এর কথা। হ্যাঁ, এখন দেখো, এটা দেখো, question with always, usually, often, you are wasting time. Go. Question with always, usually, often. Always মানে কি বলতো? সব সময়। Usually সাধারণত। Often প্রায়। আচ্ছা, do you always have breakfast? তার মানে always, often, usually এটা আমরা সব সময় সাবজেক্টের পরেই দিয়ে দিব। সাবজেক্টের পরেই দিয়ে দিব। আজকে একটু কঠিন লাগছে অনেকের কাছে, তারপর আমরা শুনতে শুনতে এটা আমাদের কাছে ইনশাল্লাহ এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ডু ইউ অলওয়েজ হ্যাভ ব্রেকফাস্ট মানে কি বলতো? ডু ইউ বিস্কুট খাবো না, বিস্কুট খাবো না। মানে কি, তুমি কি সবসময় তোমার ব্রেকফাস্ট করো, সকালে নাস্তা করো? ডু ইউ অলওয়েজ হ্যাভ ব্রেকফাস্ট? ডাজ চ্যারিশ অফেন ফোন ইউ? চ্যারিশ কি প্রায় তোমাকে ফোন দেয়? হোয়াট ডু ইউ অফেন মানে কি? অফেন মানে হচ্ছে প্রায়, অফেন প্রায়। হোয়াট ডু ইউ ইউজুয়ালি ডু অ্যাট উইকেন্ডস? উইকেন্ডস মানে হচ্ছে ছুটির দিন। হোয়াট ডু ইউ ইউজুয়ালি ডু, তুমি সাধারণত কি করো ছুটির দিনগুলোতে? ক্লিয়ার? তাহলে ফরম্যাটটা হচ্ছে, যদি WH ওয়ার্ড থাকে সেটা আগে দিব, তারপরে ডু বা ডাজ দিব, দেন সাবজেক্ট দিব, দেন যদি অলওয়েজ, অফেন, ইউজুয়ালি এগুলো থাকে সেটা দিব, তারপরে ইনফিনিটিভ মানে ভার্বের বেস ফর্মটা দিব, দেন এক্সটেনশন। এইটা। এবার আমরা কিছু এক্সারসাইজ করব। এভরিওয়ান টেক ইউর পেন এন্ড কপি। খাতা কলম নিব আমরা। আচ্ছা, ডু ইউ প্রেজেন্ট সিম্পল কোশ্চেন, কোশ্চেন তৈরি করব। কি বললো? মেক কোশ্চেন্স ফ্রম দিস ওয়ার্ডস, ডু অর ডাজ, পুট দ্য ওয়ার্ডস। হঠাৎ করে সাউন্ড দিব না আপনারা বিনা কারণে। দেখা যাচ্ছে না ভালো করে, কি দেখা যাচ্ছে না? স্ক্রিনটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। বাকিরা কি দেখতে পাচ্ছি? মানে ছোট Yes, ছোট miss. Yes, miss. লেখাগুলো ছোট ছোট। না, ছোট ছোট এটা দেখা যাচ্ছে, এটা সবচেয়ে বড়, আবার এখানে সবচেয়ে বড়। আশা করি ভালো করে দেখা যাবে, মানে ক্লিয়ার তো নাকি? দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, make questions from these words, do or does, put the words in the right order. কি বললো? put the words in the right order. সবাই আগে ইনস্ট্রাকশনটা পড়ো, বুঝো যে কি বলেছে। make questions from these words, এই ওয়ার্ড গুলো দিয়ে কোশ্চেন তৈরি করো, প্লাস ডু বা ডাজ, মানে ডু বা ডাজ দিয়ে কোশ্চেন তৈরি করো। তারপর এটাকে মানে পুট দ্য ওয়ার্ডস ইন দ্য রাইট অর্ডার, রাইট অর্ডারে তোমাকে সাজাতে হবে, উল্টা পাল্টা করা যাবে না। নাম্বার 1,
where live your parents? তাহলে আমরা প্রথমে দেখব WH ওয়ার্ড কোনটা বলো তো? where, এই where আনলাম। তারপর আমরা সাবজেক্ট খুঁজে বের করি। which one is subject বলো? Your parents. your parents। আচ্ছা, your parents কি সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল? Plural. প্লুরাল কি বোঝাচ্ছে? তাহলে প্লুরালের সাথে ডু হবে না ডাজ হবে? ডু। তার মানে where do খুঁজে পেলাম। তারপরে সাবজেক্টটা দিয়ে দিব your parents, দেন ভার্ব লিভ। ক্লিয়ার? শেষে আবার কি দিতে হবে? এইটা দিতে হবে। এই কি মামাকে না দিলে পুরো কোশ্চেন কেটে দিবেন। ঠিক আছে? কোশ্চেন মার্ক থাকতে হবে। সো where do your parents live? সবাই 3 বার পড়ো। where do your parents live? তোমার বাবা মা কোথায় বাস করে? where do your parents live? Okay, number 2. You early always get up. আচ্ছা, এখানে বলো তো, এখানে কোনো WH ওয়ার্ড আছে নাম্বার 2 তে? No. No, miss. কোনো WH ওয়ার্ড নেই। তাহলে এখানে আমাদেরকে সরাসরি ডু অথবা ডাজ দিয়ে শুরু করতে হবে। তাহলে দেখো, সাবজেক্ট আছে ইউ, ইউর সাথে কি বসাবো? ডু। এই যে ডু ইউ নিয়ে নিলাম। এখন দেখো এখানে কিন্তু অ্যাডভার্ব আছে, তাই না? কি অ্যাডভার্ব বলো তো? অলওয়েজ। Yes. তাহলে সাবজেক্টের পরে অ্যাডভার্বটা দিব। অলওয়েজ, ডু ইউ অলওয়েজ গেট আপ আর্লি? Do you Miss. always get up early? Do you always get up early? এটা ক্লিয়ার কিনা? এতটুকু ক্লিয়ার সবার? No, আচ্ছা, miss, আমার একটা প্রশ্ন আছে। বলো কি কোশ্চেন? মিস অ্যাডভার্ব কি? অ্যাডভার্ব হচ্ছে ভার্বটাকে মডিফাই করে, ভার্বটা কেমন করে হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। ঠিক আছে? Okay. Like she speaks loudly. Listen, শোনো, she speaks loudly. আচ্ছা, কে বলবে এখানে অ্যাডভার্ব কোনটা? Loudly. Loudly কি বোঝাচ্ছে বলতো? she speaks, সে কথা বলে জোরে জোরে। এই যে কথা বলার কাজটা বোঝাচ্ছে না যে কিভাবে হচ্ছে, আস্তে আস্তে হচ্ছে, জোরে জোরে হচ্ছে, পোলাইটলি হচ্ছে। তাহলে এই যে জোরে জোরে, she speaks loudly, এটা ভার্বকে মডিফাই করছে, ভার্বটাকে বোঝাচ্ছে যে ভার্বটা কেমন করে সম্পাদন হচ্ছে। তাহলে she speaks loudly, here she is subject, speaks is verb, and loudly is adverb. Clear? আচ্ছা, এবার নাম্বার 3 দেখো। তাহলে এই যে ডু ইয়োর তাহলে কি হবে, সিঙ্গুলার না প্লুরাল? কোনটা? ডু, সরি, ইউ। ইউ তো সিঙ্গুলার, বাট ইউ হচ্ছে ব্যতিক্রম, আইটাও ব্যতিক্রম। ওকে, আচ্ছা, ইউ দিয়ে কিন্তু তুমি, আবার ইউ দিয়ে হচ্ছে তোমরা। সিঙ্গুলার প্লুরাল বোথ বোঝায়, বাট ইউর সাথে আমরা হচ্ছে ডু ইউজ করব। আচ্ছা, নাম্বার 3, হাউ অফেন টিভি ইউ ওয়াচ? এবার দেখি তোমরা নিজেরা খাতায় লিখো, কুইক। 3 থেকে 14 পর্যন্ত খাতায় লিখো, দেখি কতটা পারো তোমরা। আগে নিজেরা মাথা খাটাও, আগেই বলে দিব না আমি, তারপর আস্তে আস্তে বলবো আমি। ঠিক আছে? ফার্স্ট ইউ ডু yourself, দেন আই উইল মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। ভুল হলেও কোনো সমস্যা নেই, যে কোশ্চেন বানাবো 3 থেকে। How often? আগে নিজে একটু মাথা খাটাবো, যে ভুল হলেও তারপর যে এই যে ভুল থেকে আমরা শিখবো। এখন কিছু আমি বলে দিব না, কেউ কোনো কোশ্চেনও করলে আমি বলবো না। 3 to 14, I will say everything after 5 minutes. 5 মিনিট পর সব বলবো। ঠিক আছে? Suppose you don't know what is the answer of number 3. Miss 3 to 14. হ্যাঁ, বলেছি তো 3 to 14, 3 থেকে 14 করব। এখন ধরো সাপোজ তুমি 3 নম্বরটা কোনোভাবেই পারছো না, তাহলে কি 3 নিয়ে বসে থাকবো 10 মিনিট? নো, ইউ গো টু দ্য অ্যানাদার নাম্বার, নাম্বার 4। 4 পারছো না, 5 এ যাও, 5 পারছো না, 6 এ যাও। প্রত্যেকটা একবার একবার পড়ে আমরা ট্রাই করি।
Got it, everyone? Yes, miss. Okay. Yes. তার মানে সবগুলো কোশ্চেন বানাবো, রাইট অর্ডারে আমরা এটাকে অ্যারেঞ্জ করব এবং ডু বা ডাজ বসাবো, এটাই হচ্ছে শর্ত। পাঁচ মিনিট সময় দিব, 35 বাজে 40-তে আজ করবো।
Okay, time is over. Did you do this, everyone? No, miss. Yes, No. miss. No, miss. How many left? কয়টা বাকি আছে? Yes, miss. Miss একটা। আচ্ছা, এখন আমরা একটু মিলাবো, দেখো ঠিক আছে কিনা। ওকে, সবাই লেখাটা বন্ধ করি, আমরা একটু মিলাবো, দেখো সব ঠিক আছে কিনা। নাও নাম্বার 3, খুব খেয়াল করব। হাউ অফেন টিভি ইউ ওয়াচ। তাহলে আমরা এখানে WH ওয়ার্ড কি পেলাম? হাউ অফেন। তাহলে হাউ অফেন নিয়ে নিলাম। দেন ইউ আছে, ইউর সাথে কি হবে? ডু। হাউ অফেন ডু ইউ ওয়াচ টিভি? হাউ অফেন মানে তুমি কতবার, অ্যাকচুয়ালি কতবার তুমি টিভি দেখো, এরকম। হাউ অফেন ডু ইউ ওয়াচ টিভি, বা কতটা সময় তুমি টিভি দেখো। যাদের হয়েছে ইউ গিভ ঠিক, এন্ড দোজ হু ডিড রং ইউ ডু ক্রস। ক্লিয়ার? কিন্তু এখন সাউন্ড বন্ধ রাখবো, সবাই একসাথে যেন বুঝি। অনেকে আছে হয়তো বুঝতে একটু প্রবলেম হচ্ছে, সো আমি একবারই বুঝাই দিচ্ছি, সবাই খেয়াল করো। নাম্বার 4, ইউ ওয়ান্ট হোয়াট ফর ডিনার। তাহলে আমরা প্রথমে খুঁজে পেলাম WH ওয়াট আছে, হোয়াট নিয়ে নিলাম। তারপর খুঁজি সাবজেক্ট কি, সাবজেক্ট আছে ইউ, ইউর সাথে হবে ডু। হোয়াট ডু ইউ। দেন ভার্ব কি আছে? ওয়ান্ট। হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ফর ডিনার? তুমি ডিনারের জন্য কি খেতে চাও? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ফর ডিনার? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ফর ডিনার? ক্লিয়ার? দেন 5, লাইক ইউ ফুটবল। তাহলে কোশ্চেন করব, ইউর সাথে হবে ডু। ডু ইউ লাইক ফুটবল? ডু ইউ লাইক ফুটবল? এখন আমরা বলবো ডু ইউ লাইক ফুটবল, ডু ইউ লাইক ক্রিকেট, ডু ইউ লাইক বাস্কেটবল, ডু ইউ লাইক টেনিস, ডু ইউ লাইক কম্পিউটার গেম, ডু ইউ লাইক মোবাইল গেম, তাই না? এরকম করে আমরা চেঞ্জ করে ফেলবো। I Then have 7, all right. All is right. you like all kinds of sports. Okay, now 6, your brother like football. তাহলে এই যে your brother, একজন, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, তাহলে ডু বসাবো না ডাজ বসাবো? ডাজ, তাই না? এই যে 6 নম্বর, ডাজ ইউর ব্রাদার লাইক ফুটবল। তাহলে 6 নম্বরটা কি হচ্ছে? ডাজ ইউর ব্রাদার লাইক ফুটবল, ডাজ ইউর ব্রাদার লাইক ফুটবল, ডাজ ইউর ব্রাদার লাইক ফুটবল। এখন আমরা যদি বলি ডাজ ইউর ফাদার লাইক ফুটবল, ডাজ ইউর মাদার লাইক ফুটবল, ডাজ ইউর সিস্টার লাইক ফুটবল, এই যে ব্রাদার, ভাই বোন সবাইকে দিয়ে ফুটবল খেলা, ঠিক আছে? Okay, very good, Mina. It's okay. Now 7, what you do in your free time. তাহলে আমরা কি বলতে পারি? WH আছে, what do you do? এটা রুলস এর ডু, আর এই ডুটা হচ্ছে মেইন ভার্ব। what do you do in your free time? what 3 times বলো, সাউন্ড বন্ধ থাকবে। what do you do in your free time? what do you do in your free time? জাওয়াদা মুখে পড়তে হবে, আফরা সাথে সাথে যেই সেন্টেন্স পড়াচ্ছি সেই সেন্টেন্সটাকে উচ্চারণ করতে হবে। what do you do in your free time? দৃশ্য মুখে পড়তে হবে। what do you do in your free time মানে কি? তুমি তোমার ফ্রি টাইমে কি করো? then 8, your sister work where. তাহলে WH ওয়ার্ড আছে, where does your sister work? তোমার বোন কোথায় কাজ করে? where does your sister work? where does your sister work? Clear? 9, to the cinema often you go. তাহলে আমরা বলতে পারি do you often, ইউর সাথে হবে do you often go to the cinema? do you often go to the cinema? ঠিক আছে 9। এবার 10, what mean this word? তাহলে আমরা পেলাম what, this ওয়ার্ডটা হচ্ছে কি হবে? একটা সিঙ্গুলার বোঝাচ্ছে, তাহলে what does this word mean? mean মানে মানে। What does this word mean? what does this word mean? এই অর্থটি মানে কি?
এই শব্দটির মানে কি? What does this word mean? 11. Often snow eat here. Often snow eat here. তাহলে কি হবে? Often snow eat here. এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে eat. Does it often snow here? Does it often snow here? ইটের সাথে কি নিয়ে আসবো? Does. তারপরে সাবজেক্ট ইট, তারপরে আমাদের অ্যাডভার্ব often. Snow here. Number 12. Okay. Go usually to bed what time you? তাহলে আমরা প্রথমে WH ওয়ার্ড নিলাম। What time, সাবজেক্ট আছে you, তাহলে এটার সাথে হবে do. What time do you usually go to bed? What time do you usually go to bed? কোশ্চেন গুলো কিন্তু মানে ডেইলি লাইফের সাথে খুবই রিলেটেড কোশ্চেন। এই কোশ্চেন গুলো আমরা মুখস্থ করে ফেলবো, as you can apply in your daily life. What time do you usually go to bed? What time do you usually go to bed? Number 13. How much to phone Newark it cost? কত টাকা লাগবে নিউইয়র্কে ফোন দিতে? তাহলে কি হচ্ছে? How much does it cost? এই যে how much, ইটের সাথে হবে does it cost to phone Newark? যাদের ভুল হচ্ছে আমরা ঠিক করে দিব। How much does it cost to phone Newark? 14. You for breakfast have usually what? তাহলে আমরা what খুঁজে পেলাম। What do you আছে, তাহলে what do you usually have for dinner? What do you usually have for dinner? What do you usually have for dinner? সাধারণত তুমি মানে সরি ডিনার না, ব্রেকফাস্ট। কেউ আমাকে বলছো না কেন আমি যে ডিনার ডিনার বলছি শুধু? আর আমাদের ব্রেকফাস্ট ইজ লাঞ্চ, যেমন ডিনার নিয়ে চিন্তা, তো এই জন্য। What do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? Okay. আচ্ছা, now everyone read out 1 to 14 কোশ্চেন গুলো পড়বো শুধু, just only। Where do your parents live? Where do you work? Where How often often do do you you work? work? Do you always get up early? How do you work? How often do you watch TV? What do you eat for dinner? Does your Where mother do you often see your parents? What do you What often time do do you your spend your free time? Where do does you your often sister work? work? Do you often go out? What 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 does your friend do? Does it often snow? time do you What do you what usually have breakfast? Usually have breakfast. what do you usually have for breakfast? Done everyone? Yes, Yes, miss. So your homework is you have to write down again this question, okay? And try to memorize these 14 questions, and you ask your dad, your mom, your siblings, okay? Try to use this question. And now, Miss, yes, আপনি একটু ইয়াটা দেন, আমি স্ক্রিনশটটা নিব। কেন এখন কেন? আমি যখন অন্য স্লাইডে যাব তাহলে কেন, আমি কিন্তু আগেই বলেছিলাম, হ্যাঁ আমরা কিন্তু ফর্মাল হব, সবকিছু বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হয়। এই যে আমি কিন্তু দেখো 6-7টা ক্লাস নিয়েছি, যদি আমার বুদ্ধি না থাকলে আমি কি করতে পারতাম? এদিকে কিন্তু আমার বাচ্চাদেরকেও পড়িয়েছি। সো টাইম ম্যানেজমেন্ট বুঝতে হবে কোথায় কি, যে আমি যখন অন্য শিটে চলে গেলাম এখন আমাকে বলতেছে মিস আগে শিটটা দেন। ইটস নট ফেয়ার ফাতিহা। ওকে, নিব বলে না হয়নি। বি নলেজেবল, মানে মানে আমাদের জ্ঞান থাকতে হবে যে কি করা উচিত এবং কি করা উচিত না। আচ্ছা, তাহলে এখন দেখো, নাও উই উইল প্র্যাকটিস দিস পিকচার। আমরা কি এই ধরনের দৃশ্য কি দেখি কিনা সবাই? মিস একটু Yes, দেন। miss.
Yes, কোথায় দেখি বলো তো? tea stall. টি স্টল, রাস্তার রাস্তার আশেপাশে আমরা দেখি, তাই না? এরকম Stall. টি কার্ড প্রায় দেখি, যে স্কুলে যখন যাই, এখন থেকে যখন যাব তখন আমরা ভালো করে দেখবো এবং কি কি আছে সেটা নিয়ে ডেসক্রাইব করার চেষ্টা করবো। আচ্ছা, তাহলে আমরা আগে ওয়ার্ড গুলো একটু খুঁজে বের করি যে কোন ওয়ার্ড গুলো অ্যাকচুয়ালি কি বলছে। ওকে, স্টোভ, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ স্টোভ? স্টোভ, STOVE, স্টোভ মানে কি? দিয়াশালাই। চুলা, গ্যাসের চুলা, হ্যাঁ, বার্নার আর কি। স্টোভ, চুলা, খুঁজে পেলাম আমরা ওয়ার্ডটা এবং জিনিসটা কি সেটাও বুঝতে পেলাম। স্টোভ, মাঝখানে কথা বলি কেন, আগে বোঝো। হ্যাঁ, মিস একটু স্লাইডটা দেন, আমি জাস্ট খালি একটু নিব 1 সেকেন্ড। আচ্ছা, আর কখনো যেন এটা না হয়। আমি কিন্তু ওকে, গ্রুপে অলরেডি পড়া দিয়েও ফেলেছি, আর এই যে পড়ার মাঝখানে থামাই দাও না, তখন বোঝাইতে অসুবিধা হয়। না বুঝতে পারলে একরকম এইটা নাও। ডান। এবার সাউন্ড বন্ধ করো তোমার। আচ্ছা, সো স্টোভ, স্টোভ মিন্স চুলা, গট ইট? Where is the stove? Here is the চুলা। stove. Where is the stove? Here is the চুলা। stove. চুলা। সবাই হচ্ছে বলে সাউন্ড বন্ধ রাখবে। এবার আমরা কোশ্চেনটা পড়ি নিজেরাই, নিজেকে আস্ক করি। Where is the stove? Here is the stove. Where is the stove? Here is the stove. Where is the stove? Here is the stove. সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো পড়ার জন্য। দেন ব্ল্যাক টি, ব্ল্যাক টি মিন্স র টি। ব্ল্যাক টি কোথায় দেখাচ্ছে? হেয়ার, এই যে হাতের মধ্যে, তাই না? ব্ল্যাক টি। তাহলে আমি যদি বলি ওয়্যার ইজ ব্ল্যাক টি, হেয়ার ইজ ব্ল্যাক টি, ওয়্যার ইজ ব্ল্যাক টি, সাথে সাথে পড়ি। সিম্পল কোশ্চেন, সিম্পল ওয়ার্ড দিয়ে আমাদের মুখের জড়তাটা কমাই। হ্যাঁ, দৃশ্য। ওয়্যার ইজ ব্ল্যাক টি, হেয়ার ইজ ব্ল্যাক, ওয়্যার ইজ ব্ল্যাক টি, হেয়ার ইজ ব্ল্যাক টি। নাও নেক্সট, কনডেন্সড মিল্ক, কনডেন্সড মিল্ক, কনডেন্সড মিল্ক মানে হচ্ছে এক ধরনের তরল দুধ যেটা খুবই ঘন, চায়ের সাথে এটা মিক্স করে, মানে দুধ চা যখন বানায় তখন ওটা 1 চামচ 1.5 চামচ দিলেই চাটা খুব মজাদার হয়। হ্যাঁ, সো কনডেন্স মিল্ক, ওয়্যার ইজ কনডেন্স মিল্ক? এই যে পয়েন্ট করে দেখাচ্ছে, এই যে হিয়ার ইজ কনডেন্স মিল্ক। খুঁজে পেলাম? ধরে যেহেতু পয়েন্ট করে দেখাচ্ছে, আমরা নর্মালি বাজারে যেগুলো পাই কনডেন্স মিল্ক, সামনে দেখবে যে একটা কাউর ছবি আছে, গরুর ছবি। সো কনডেন্স মিল্ক, ওয়্যার ইজ কনডেন্স মিল্ক? হিয়ার ইজ কনডেন্স মিল্ক। ওয়্যার ইজ কনডেন্স মিল্ক? হিয়ার ইজ কনডেন্স মিল্ক। সবাই কি পড়ছি সাথে? কিন্তু সাউন্ড বন্ধ থাকবো, কাইন্ডলি সাউন্ড বন্ধ রাখবো। জেরিন, ওকে। নাও ক্যাটল, অন হয়ে যাচ্ছে। cattle, Kettle, cattle. Where is cattle? Here is cattle. Where is cattle? Here is cattle. Where is cattle? Here is cattle. Then filter, FILTER, filter. Filter means strainer, মানে ছাঁকনি, যেটা দিয়ে মা দেখো চাটা যখন পোর করে ঢালে, তখন দেখবে যে চা পাতা, দারচিনি, এলাচি একটা স্ট্রেইনারের মধ্যে থেকে যায় না, নাকি তোমার কাপের মধ্যে সব দিয়ে দেয়? ঠিক আছে, সো স্ট্রেইনার, ছাঁকনি দিয়ে ছাঁকে, তাহলে এটাকে বলে ফিল্টার। আমরা যেরকম পানি খাই না ফিল্টার দিয়ে, মানে কি, ফিল্টারটা হচ্ছে পানিটা পরিশোধন করে, পানির মধ্যে যদি কোনো ময়লা থাকে ওই ফিল্টারের মধ্যে ওটা লেগে থাকে ময়লাটা। গট ইট, দিস 5 words: stove, black tea, condensed milk, kettle, filter. Next, teacup. Where is teacup? Here is teacup. Tea cart, cart means গাড়ি, তাহলে কার্ট মানে হচ্ছে চায়ের গাড়ি। যদি বলি কাউ কার্ট, গরুর গাড়ি। ঠিক আছে, তাহলে কার্ট মানেই হচ্ছে গাড়ি, টি কার্ট মানে চায়ের গাড়ি। জার, where is jar? Here is jar. Where is jar? Here is jar. Where is jar? Here is jar. Tool, tool.
Where is the tool? Here is the tool. Where is the tool? Here is the tool. সাথে সাথে বলতে হবে। এই যে মিস যে বারবার পড়ছি কেন, যে আমি চাচ্ছি যে তোমরাও যেন সাথে সাথে রিপিট করো। Where is buns? Buns means bread. ঠিক আছে? Here is bread. দেখবে যে ব্রেড গুলো কিন্তু ঝুলায় রাখে। ব্রেড বিভিন্ন টাইপের বেকারি কেক গুলো, বিস্কিট গুলো ওরা ঝুলায় রাখে। সো দেখবে where is buns? Here is buns. তাহলে ওয়ার্ড গুলোর সাথে আমরা পরিচয় হয়েছি সবাই। Yes, miss. Do you have any question? No No, question. miss. তাহলে আমরা এই পিকচারটা নিয়ে কিভাবে কথা বলবো নিজেকে আস্ক করব। Where is stove? Here is stove. Where is black tea? Here is black tea. Where is kettle? Here is kettle. পারবো না সবাই? Yes, miss. তাহলে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের আগে আমরা একটা করে কোশ্চেন বলছি, আবার একটা করে অ্যান্সার। ইন টোটাল আমরা কিন্তু 20 অলরেডি কোশ্চেন এবং সেন্টেন্স বলে ফেলতেছি। সবাই মানে ট্রাই করো তো বলার জন্য একবার। Where is stove? Here is stove. বলো। Where is Where is stool? Here is stool. black? Here is black. Where is kettle? Here is kettle. Where is black tea? Here is black tea. Where is condensed milk? Here is condensed milk. Where is filter? Here is filter. Where is Where is teacup? Here is teacup. Where is Here is jar? bun? Where Here is is bun. jar? Where Here is is cooker? bun. Here is cooker. Where is stool? Where is Here is stool? stool. Here is stool. Where is bun? Here is bun. Where is teacup? Here is stove. Here is stove. Where is stove? There is stove. There is stove. Where is black tea? Okay. Miss, Yes. what is the meaning of stove? Stove. What is the meaning of stove? Please everyone say to Rubaiyat, what is the meaning of stove? I say it 4 times. Chula. Now Rubaiyat got it. Yes, miss. Now you say, what is the meaning of stove? Chula. Do you have stove in your house? Yes, miss. Sure. Yes. চুলা ছাড়া হবে? কিছুই তো খেতে পারবো না, তাই না? আচ্ছা, তাহলে বুঝতে পেরেছি। Yes. এবার দেখো যেই ওয়ার্ড গুলো শিখলাম আমরা, সেই ওয়ার্ড গুলোর কিছু কাছাকাছি শব্দ আমরা শিখব। দিস কল্ড ইংলিশে এটাকে কি বলে, কে বলতে পারবে? কাছাকাছি ওয়ার্ড কে একই অর্থ কি বলবে এটাকে? সিনোনিমস। ভেরি গুড। Synonym. এটাকে কি বলে? সিনোনিমস। Synonym. সিনোনিমস, তাই না? তাহলে দেখো টি কার্ট, টি ওয়াগন একই কথা। টি কার্ট মানে যে কথা, টি ওয়াগন মানে একই কথা। বুঝতে পেরেছি? তাহলে এখন আমরা এটা লিখবো এবং শুনবো। সবাই লিখবো পাশাপাশি আমরা হচ্ছে যে পড়াটাও শুনবো। বাট when you write down like this tea cart, then dash, then you write down tea wagon, but don't write this uchcharon or pronunciation. No need to write down these things. Okay, এইটা লেখা দরকার নেই, এটা উচ্চারণ দিয়েছি, হয়তো অনেকের যদি প্রবলেম থাকে সেই কারণে এটা দেওয়া আছে। So, লিখে ফেলেছো? ভেরি গুড। টি কার্ট, টি ওয়াগন লিখে ফেলি। আচ্ছা, সাথে সাথে একবার পড়ে নাও। টুল, বেঞ্চ or stool. So what is stool? This is bench, or you can say stool. Both are correct. Jar, container or pot. Container or pot. Jar. Teacup, cup. Condensed milk, concentrated milk. এটাকে 3 বার পড়ো, সবার এটা একটু কঠিন লাগতে পারে। Condensed milk, concentrated milk. Condensed milk, concentrated milk. সবাই বলো তো আমার সাথে। না আমি বলবো না, এখন তোমরা বলো। Condensed milk, Condensed milk, concentrated milk, condensed milk, concentrated milk. Concentrated milk, concentrated milk. Concentrated milk. Then stove, কুকার or বার্নার। চুলাও বলা যায়, কুকারও বলা যায়, অথবা স্টোভ। তিনটাই কারেক্ট। স্টোভ, কুকার, বার্নার। স্টোভ, কুকার, বার্নার। তাহলে আজকে রান্নাঘরে যে বলবে, নিজেকে জিজ্ঞাসা করবে, hey, where is the stove? Then you just start this and you say, here is the stove. Hey, where is the cooker? Here is the cooker. Hey, where is the burner?
Here is the burner. বুঝতে পারছি? বাসায় চেষ্টা করব কথা বলার জন্য। Now kettle, tea boiler মানে কি, যে জায়গায় চাটা বয়েল করে, তাই না? পানিটা বয়েল করে। So kettle, tea boiler. Kettle, tea boiler. Filter. What is the meaning of filter? বাংলাতে বলো তো ফিল্টার মানে কি? বলেছিলাম। কেটলি, ছাঁকনি। ছাঁকনি, ছাঁকনি। কে বললো কেজি? কেজি মানে কি? ফিল্টার মানে হচ্ছে স্ট্রেইনার অর ছাঁকনি, তাই না? ময়লাটা ছেঁকে ফেলে। ফিল্টার, স্ট্রেইনার। ফিল্টার, স্ট্রেইনার। ফিল্টার, স্ট্রেইনার। বাস, সরি, বান্স, ব্রেড। বান্স, ব্রেড। বান্স, ব্রেড। Black tea, raw tea. Black tea, raw tea. Do you like black tea? Black tea কে কে পছন্দ করে? It's me. আচ্ছা, তাহলে আমরা কি ব্ল্যাক টি এন্ড র টি সেম, তাই না? ব্ল্যাক টি, র টি সেম। আমি ব্ল্যাক টি লেবুর সাথে খেতে পছন্দ করি। তাহলে কি বলবে? I like black tea with lemon. Try to speak in English, Fatiha. Think it. I like to drink black tea with lemon. Okay. হাত থেকে মোবাইল রেখে দিব, হাতে কি দিয়ে এটা রেখে দিব, ফাতিহা। এবার লিখে ফেলি কুইক। নেক্সট ক্লাসে কিন্তু আমি এমনও হতে পারে ধরতে পারি পট, তোমাদেরকে দুইটা বলতে হবে জার কন্টেনার, অর আই ক্যান সে লাইক ব্ল্যাক টি, ইউ হ্যাভ টু সে র টি। ঠিক আছে, অথবা আমি র টি ধরবো, তোমাদেরকে ব্ল্যাক টি বলতে হবে। তার মানে এই ওয়ার্ড গুলো টোটালি ঠোঁটস্থ করতে হবে, মুখস্থ না, ঠোঁটস্থ। মুখস্থর সময় তো মাঝে মাঝে ও আসে, তাই না মুনতাসির? ভুলে গেছি। কিন্তু ঠোঁটস্থ মানে ঠোঁটের আগায় থাকলে বলার সাথে সাথে জেড। I will say A, you will say Z. শেষ। লিখে ফেলি। After finishing your writing, just try to read out 5 times. এবং আজকের ক্লাসে আমি বেশি কথা বলতেছি, নেক্সট ক্লাসে আমি কষ্টে দিয়ে রাখবো আমার মুখে। নেক্সট ক্লাসে আমি কিছুই বলবো না, তোমরা সব প্রেজেন্টেশন দিবা, তোমরাই ক্লাস নিবে। সো খুব ভালো করে পড়তে হবে। Okay, done everyone? Now read out. সবাই লাউডলি পড়বো এটা। যাই পড়বো সবসময় জোরে জোরে পড়বো বাসায়।
Sticker, tree, dragon, two, pens, two, jar, container, pot, cup, condensed milk, condensed milk, stove, cook, burner, boiler, filter, strainer, pan, bread, flaxseed, roti. ওকে, সো দেখো এভাবে করলে কিন্তু আমাদের ভোকাবুলারি কি হচ্ছে, স্ট্রং হবে, তাই না? সো মোটামুটি দেখো এখানে 23 ওয়ার্ডস কিন্তু আছে। 10 তো 20 হয়ে গেল, আর বাকি মনে হয় তিনটে একটু বেশি, এরকম বার্নার, পট, স্টুল। তো টোটাল 23 ওয়ার্ডস কিন্তু আমরা অলরেডি জেনে গেলাম। সো এবার এটা আবার অ্যাপ্লাই করব। Now we will do another things. Before that, everyone show your copy. Copy দেখাও। লেখা শেষ না হলে স্ক্রিনশট নিবে, পরবর্তীতে লিখে ফেলবে। সবকিছুর একটা টাইম আছে যে আমি এই টাইমে স্লাইডটা করব, তাই না রুবায়েত? আর লেখার স্পিড বাড়াতে হবে। হ্যাঁ, আমি কিন্তু মোটামুটি অনেকটা টাইম দিয়েছি। মিস ফুল কপি। সরি, কপি শো করো। ফুল কপি না, মাত্র যেটা লিখলে, মাত্র যেটা লিখলে। আচ্ছা, ভেরি গুড। জাওয়াদার লেখা তো মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। দেখো জাওয়াদার কপিটা একটু পিন করে ভিডিও বড় করছি, সবাই দেখো জাওয়াদার লেখাটা এক্সিলেন্ট হয়েছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ মিস। ওকে, খুব ভালো হয়েছে। বাট ইউ ডিড আ মিস্টেক। ঠিক কার্ড, সেইডি ঠিক কার্ড লিখেছো, ডি লিখেছো। দেখো একটু চেক করো, বা আমি ভুল দেখলাম কিনা। আচ্ছা, ওকে, গ্রেট, থ্যাংক ইউ। নাও উই উইল ডু দিস। মিস দিস স্টিকার। হ্যাঁ, ঠিক আমি কার্ড। স্টিকার লিখেছি। হ্যাঁ, ঠিক কার্ড। আচ্ছা, নাও এবার আমরা এই যে যে চায়ের দোকানটা দেখলাম সেটা নিয়ে একটা মডেল অ্যান্সার আছে। এটা আমরা প্রেজেন্টেশনের জন্য শিখবো। ঠিক আছে, আস্তে আস্তে শিখবো। সবাই খেয়াল করো কি লেখা আছে। হ্যাভিং ওয়ার্ম টি by the by the tea cart near my university was my favorite pastime. সবার প্রথমে রিডিং যখন করব, অর্থ বোঝার দরকার নাই, ওইটাকে বারবার করে রিড করব ফর ইউর ইমপ্রুভ ইউর রিডিং। ঠিক আছে, হ্যাভিং ওয়ার্ম টি বাই দ্য টি কার্ট নিয়ার মাই ইউনিভার্সিটি ওয়াজ মাই ফেভারিট পাস টাইম। তার মানে আমার প্রিয় পাস টাইম, অবসর সময় ছিল যে ইউনিভার্সিটির কাছে টি কার্ট থেকে চা খাওয়া, চা খেয়ে নিজেকে ওয়ার্ম আপ করা, এটাই হচ্ছে আমার ফেভারিট পাস টাইম। নাও গট ইট। নেক্সট, the tea seller used to sit on a tool and heat the tea in the kettle on the stove. আমি বাংলা আগেই বলবো না, এটাকে ভেঙে ভেঙে আরো 3 বার পড়বো, তখন দেখবে যে এমনি বাংলাটা বুঝে যাচ্ছে। The tea seller used to sit on a tool and heat the tea in the kettle on the stove. লাস্ট টাইম পড়ছি, তারপর বলবে যে অর্থ বুঝতে পারছো কিনা। The tea seller used to sit on a tool and heat the tea in the kettle on the stove. Understand everyone? কে বলবে? ইয়েস মিস। এবার অর্থটা বলো, কে বলবে? এটার এই দ্বিতীয় লাইনের অর্থটা কি হবে? একজন চাওয়ালা তার কেটলি চুলার উপর দিয়ে গরম করে। বসার জন্য চা বিক্রেতা বসার জন্য একটা টুল এবং চা রাখে কেটলিতে চুলা চুলা চুলার মধ্যে কেটলিতে কি করে? চাটা গরম করে, তাই না? এটাই তো। আচ্ছা, তারপর শোনো। There were small jars with delicious snacks and biscuits on the cart as well. কি বললো? as well মানে হচ্ছে এবং। There were small jars, ওখানে কিছু স্মল জার ছিল, বয়াম ছিল, তাই না? বা পট ছিল। সাথে কি ছিল, মানে ওই জারের মধ্যে কি ছিল? উইথ ডেলিশিয়াস স্ন্যাক্স, কিছু সুস্বাদু বা মজাদার নাস্তা ছিল। এন্ড আচ্ছা, আমি একটু সাউন্ডটা বন্ধ করে, তোমরা বুঝো না যে আমি যখন পড়াই তারপর আমাকে আস্ক করো। এন্ড বিস্কিটস
on the cart as well. তার মানে কার্টের মধ্যে কিছু বিস্কিটও ছিল এবং বয়ামের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মজাদার নাস্তা ছিল, তাই না? Once the tea was ready, once the tea was ready, then tea-টা ready হয়ে গেছে, he would pour it in a teacup. সে যখন টিটা রেডি হয়ে গেছে তখন কি করলো? চায়ের কাপের মধ্যে pour করেছে, ঢেলেছে। He would pour it in a teacup over a filter, মানে কি ফিল্টার দিয়ে ঢেলেছে, তাই না? তাহলে সিচুয়েশনটা থিঙ্ক করো, সবাই কি করলো? চাটা যখন মানে ক্যাফেতে যাওয়া, রুবায়াত, where are you? Sit down. সো যখন চাটা রেডি হয়ে গেল তখন সে কি করলো? চায়ের কাপে চা ঢাললো ফিল্টার দ্বারা, and sorry, add some condensed milk and viola. Viola মানে হচ্ছে just ready, ঠিক আছে, ইনফর্মাল এটা। তাহলে add some condensed milk, যখন সে ফিল্টার দিয়ে ঢাললো তারপর সেখানে আরো কিছু condensed milk মিক্স করলো, এটাই হয়ে গেল। These delicious concoction মানে হচ্ছে মিশ্রণ বা মিক্সড বলতে পারি। This delicious mixed was ready, পুরো এখন মানে চাটা রেডি এখন। This tea and 2 buns, this was my breakfast every day. তাহলে প্রতিদিন সে কি খেত? এই চাটা খেত এবং 2টা বান খেত, বিকজ হি ইজ এ স্টুডেন্ট অফ ইউনিভার্সিটি, একটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ছিল। সে তো আর মায়ের হাতের খাবার গরম গরম খেতে পারে না, কি বলো, তাই না? সো this tea and 2 buns, this was my breakfast every day. Sometimes I used to drink black tea here, which was also delicious. মাঝে মাঝে আমি কি করতাম? ব্ল্যাক টি খেতাম, যেটাও আসলে ওটাও ছিল অনেক সুস্বাদু। তাহলে এটা হচ্ছে তোমাদের রিডিংটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য দিয়েছে। প্রথম দিন আমরা শুধু রিডই করবো, আগে অর্থ এত বোঝার চেষ্টা করবো না, শুধু রিড করব। মিনিমাম প্রতিদিন হয়তো 10 বার রিড করব নেক্সট ক্লাস আসা পর্যন্ত। তারপর রিড করতে করতেই আমরা কিন্তু বুঝে যাচ্ছি যে স্পেলিং বা ইয়েগুলো, মিনিং গুলো। তারপর এটাকে প্রেজেন্টেশনের জন্য আমরা রেডি হব। ওকে, ডোন্ট মেমোরাইজ দিস, এটা মেমোরাইজ করব না, শুধু রিড করব আর থিঙ্ক করব পুরো সিচুয়েশনটা। Got it? Okay. Now everyone read out. সবাই read করো। মিস আমি কি লিভ নিতে পারি? Why? Everyone divide the ticker. Here my university was my favorite pastime. University was my favorite pastime. Tea seller used By the to tool card and my university was my favorite pastime. There were small jars with delicious sweet and biscuits. Was on the card as well. Once that he was ready, he would pour in in a filter at some connection was ready. This tea is 2 buns. This was a breakfast every day. Sometimes I used to drink that tea here, which was also delicious. Huh? Sure. Okay. One more time read out, please. One more time. এবার একটু স্পিডি পড়ো। হ্যাঁ, ফাতিহা, okay. Thank you, Miss. Assalamualaikum. Allah Hafiz. Okay, ফাতিহা। was my favorite pastime. Having one tea by the ticker. Here, my university was my favorite আচ্ছা ওয়েট, আমি একটু বলি, আমি কিন্তু অনেকে দেখতে পাচ্ছি যে রিড করছে না, লাইক দৃশ্য রিড করছো না, ফাইজা রিড করছো না। আমি বলবো যে সবাইকে আরেকবার রিড করবো, ঠিক আছে, লাউডলি। দেখো কোনোটাতে উচ্চারণে প্রবলেম হয় কিনা। স্টার্ট রিডিং আবার।
Having warm tea by Having one tea by required nearly usually geography understanding. A sailor processing the Sailor food used and to sit application. on the on the tea in the kettle. There was little jars There were small jars dishes with and delicious trays meals on the near garden. the garden wall. Once The the tea tea was was ready, ready, the the food and drinks got he would ready. pour it in a teacup over Condensed the milk and center every and glass. add The milk. delicious kombucha was ready. Tea and food were Bashir's encouraged concoction was ready. every day. Sometimes His with tea was and his two delicious. buns. There is also This is this was my breakfast every day. Hence I used to drink black tea here, which was also delicious. This was my breakfast every day. Sometimes I was drink black tea. Okay, thank you. So I hope you can give the presentation in our next class. Am I right? If you read every single day at least 5 times, again and again, then you can give the presentation by with your own language. Am I right? যে সিচুয়েশনটা Yes, কি, ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট, তার ফার্স্ট টাইম কি ছিল, সে সকালবেলা কি খেত, সো জাস্ট নিজের ভাষায় বলবো, ডোন্ট মেমোরাইজ দিস টপিক, মেমোরাইজ করবো না। ওকে, নাও রাইট ডাউন দিস ওয়ান, টক অ্যাবাউট দিস পিকচার। ফার্স্ট অফ অল ইউ লিসেন, HW is you have to write down about this picture. এই পিকচার সম্পর্কে লিখে নিয়ে আসবে, কি কি দেখতে পাচ্ছ, what can you say? And also memorize this tongue twister. One morning, I saw 4 frogs on the floor. Then I opened the door and there were 4 more. Okay. So কি হচ্ছে, one morning, একদিন সকালবেলায় আমি দেখেছিলাম 4টা ব্যাঙ ফ্লোরের উপরে, তারপর আমি দরজাটা খুলে দিলাম, সেখানে দেখলাম আরো 4টা। Okay. So one morning I saw 4 frogs on the floor. Then I opened the door and there were 4 more. তাহলে আমাদের HW হচ্ছে এইটা নিয়ে মিনিমাম 2 পাতা লিখে নিয়ে আসবো, ঠিক আছে, পিকচারটা নিয়ে, যাতে করে তুমি ডেসক্রাইব করতে পারো, প্রেজেন্টেশন দিতে পারো। নাও এখন এটাকে 10 বার পড়ো, গনে গনে সবাই 10 বার পড়ো। দেন আই উইল আস্ক ইউ আফটার 2 minutes, 2 মিনিটে 10 বার পড়ো, গনে গনে। One morning I saw 4 One morning I saw four frogs on the floor. And then I opened the door and there were 4 more. One morning I saw সাউন্ড বন্ধ করে 10 বার পড়ো, আমি আজ করবো তোমাদেরকে, ঠিক 10 বার পড়বে জোরে জোরে, মানে সাউন্ড বন্ধ থাকবে। One morning I saw 4 frogs on the floor. Then I opened the door and there were 4 more. One morning I saw 4 frogs on the floor. Then I opened the door and there were 4 more. এইভাবে খুব দ্রুত পড়বো, দৃশ্য পড়তে থাকো, মুখ বন্ধ রাখা যাবে না, মুখে চকলেট থাকলে ফেলে দিব, চুইংগাম থাকলে ফেলে দিব। Good. সবাই জোরে পড়ছি তো, বাসা সবাই শুনতেছে তো পড়া, Yes, এমন ভাবে পড়বো কেউ যদি ঘুমায় থাকে সেও যেন উঠেও যায়, কি যে পড়ছে একই জিনিস। দেন ট্রাই করব যে এই 2টা লাইন বা পুরো একটা সেন্টেন্স যেটা বলোই, এটা আমরা উইদাউট এনি ব্রেথে বলবো, যেন নিঃশ্বাস নিব না আমরা। One morning I saw 4 frogs on the floor. Then I opened the door and there were 4 more. One morning I saw 4 frogs on the floor. Then I opened the door and there were 4 more. যখন দেখবে একবারও নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছে না, তখন আবার টার্গেট নিব 2 বার যেন বলতে পারি নিঃশ্বাস ছাড়া, ঠিক আছে। নাও আই উইল আস্ক ওয়ান বাই ওয়ান, দেখি কার কতটা হচ্ছে। জাওয়াদা, ফার্স্ট অফ অল ইউ সে। জাওয়াদা, সাউন্ড দিব, যার নাম বলবো এবার সে সাউন্ড দিবে। One morning I saw 4 frogs on the floor. Then I opened the door and there were 4 more. থ্যাংক ইউ জাওয়াদা। নাও রুবায়েত বলো। One morning I saw 4 frogs on the floor. Then I opened the door and there were 4 more. ভেরি গুড, মানে এক ইয়েতে বলেছি বা ফার্স্ট বলেছি। হাফসা, দেন আফরা, ফার্স্ট হাফসা দেন আফরা। one morning I saw 4 frogs on the floor. Then I opened the door and there were 4 more.
Very good. Afra. One morning I saw purples on the phone, then I opened the door and there were four. ভেরি গুড, আফটারটা বেশি ভালো হয়েছে, আপনাকে আর একটু বড় স্টার দিলাম। আচ্ছা, নাও অ্যানিলা। অ্যানিলার পরে সৃষ্টি বলবে। ইন দা মিন টাইম প্র্যাকটিস করতেই থাকি, দৃশ্যকে সবার শেষে ধরবো যাতে করে আরো ভালো হয়। অ্যানিলা। One morning I saw four frogs on the floor, then I opened the door and there were four more. ভেরি গুড, সবাই কি অ্যানিলাটা শুনেছে? এবার অ্যানিলা আরো দুইবার বলো। One morning I saw four frogs on the floor, then I opened the door and there were four more. Very good. Now you say without saying, Anila. One morning I saw four frogs on the floor, then I opened the door and there were four more. Excellent, Anila. Now Srishti. After Srishti, then Zareen. One morning I saw four frogs on the floor, then I opened the door and there were four more. Thank you. Now Zareen. One morning I saw four frogs, then I opened the door and there were four frogs. Four frogs. More. আচ্ছা, Zareen আবার বলো দেন। One morning I saw four frogs on the floor, then I opened the door and there were four more. Okay, you need more practice. মানে puzzle হয়ে যাচ্ছে একটু। Now Rafisa. After Rafisa, then I can see one plus. I don't know why. Where's your name? One plus লেখা আছে। Rafisa বলো। Rafisa. Okay, Rafisa, you have some problem with your network or sound system. Now Rumaisa বলো, Rumaisa. Rumaisa তখন 1 plus দিয়েছিল। One morning I saw four frogs on the floor, then I opened the door and there were four more. There were 4 more. Thank you. Anyone left? One morning I saw four. রাফিসাকে আমি আস্ক করছি, বাট রাফিসা শুনতে পাচ্ছি না। নাও দৃশ্য, you say. দৃশ্য, you are mute. One morning I saw four frogs on the floor, then I opened the door and there were four. 4 more. Okay, very good. Now can you say without saying দৃশ্য? না দেখে বলতে পারবে? Try it. One morning I saw four frogs on the floor, then I opened the door and there were four more. 4 more. Thank you. Afra, what's problem? Why you are crying? ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে সকালবেলায় আমরা একটা কি বলি, সকালে আমরা ব্রেকফাস্ট করি না, মাস্ট। তাহলে এটাও আমরা প্রতিদিন নেক্সট ক্লাস আসা পর্যন্ত 10 বার খালি পেটে প্র্যাকটিস করব। খালি পেটে বুঝি, মানে কোনো কিছু খাবো না, হ্যাঁ, কোনো কিছু নাস্তা টাস্তা করার আগে 10 নাস্তা খাওয়ার আগে। হ্যাঁ, নাস্তা করার আগে, ঠিক আছে। প্রেসক্রাইব করলাম যে নাস্তা করার আগেই আমরা এটা 10 বার করে প্রতিদিন সকালবেলা প্র্যাকটিস করব জোরে জোরে। One morning I saw four frogs on the floor, then I opened the door and there were four more. এরকম করে আমরা 10 বার প্র্যাকটিস করব। এন্ড এটা তো হোমওয়ার্ক আছেই, লিখবো। একটু যদি বলে দেই, well, I can see a picture. There is a boy. He just woke up and he's wearing purple night dress. His shoes is same color, and the bed is not too much big. There are some pillows and with blanket, and there is a window. This window is open. I can see the scenery through the window. The sun is shining and the weather is so nice, and the door is opened, and in the room there are four frogs, and beside the room or outside the room there are more four frogs. That's it. ঠিক আছে, তার মানে কি পিকচারটা নিয়ে আমরা একটু কথা বললাম। ক্লিয়ার? Got it everyone? So try to write down about this picture. So পিকচারটা নিয়েও আমরা লিখবো। ওকে, দৃশ্য থাকবে এবং বাকিদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? No, miss. ডিড ইউ এনজয় দ্য ক্লাস? Yes, miss. দৃশ্য, ওকে, দৃশ্য, ডিড ইউ এনজয় দ্য ক্লাস? Yes, miss. Did you learn many things or nothing? Yes, miss. Okay, can you say what did you learn from this class? You say I learned some grammar section,
and also tongue twister, how to describe the picture, and also I learned how to say in different ways thanks. Am I right? Yes, miss. ওকে, সো এগুলোই হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে পড়া থাকবে। আচ্ছা, তাহলে দৃশ্য যাব না, আমি বুঝাই দিব আমাদের পড়াটা কোথায় পাবে। আমি একটু আমাদের রেকর্ডিং থেকে বিদায় নেই। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, দিস ইজ অল ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট।